जी की फतेह। जुग जुग अटल बाणी के बोहित, चबर तखत छत्र दे मालिक, पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वडभागी सतसंगी जनों, आप वडभागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है, जिस वेले दिवाली दा जोड़ मेला समाप्त हुंदा है, गुरु दे प्यार वाले सिख सतगुरु जी के कोलों आग्या लेके अपने अपने घरां नूं चले जाते हैं। उस वेले बीबी रामो ते साईं दास ने भी सतगुरां दे चरणां दे विच बेनती की, सतगुरु जी कृपा करो सानू भी आग्या बख्शो। नाल बचन कीते कि सतगुरु जी इलाके दीयां संगतां तुहाडे दर्शनां नूं लोचदियां ने। सतगुरु जी ने बचन कीते असीं जरूर चल के आवांगे ते फिर काफ़ी समा तुहाडे कोल उत्थे बतीत करना करांगे। इस तरह एक दिन सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दीवान सजा के बैठे ने। भाई साहब भाई गुरदास जी उस वेले भाई बिधि चंद, भाई जेठा जी आदि गुरु दे प्यार वाले सिख सतगुरु जी की हजूरी दे विच बैठे ने कि गुरु दे सिदक ने आपस दे विच बचन बिलास करदे ने कि सिख नूं गुरु दे उत्ते सिदक जिहड़ा है वो पूर्ण तौर ते रखना चाहिए, अपना सिदक कदे डलाउणा नहीं चाहिए। गुरु दे सिख कहन लगे कि जे किते गुरु कृपा कर दवे, गुरु बख्शिश कर दवे ते सिद्धक रह सकदा है, नहीं ते मनुख डोल जांदा है। जे किते गुरु कोई सांग वरता दवे ते सिख दे विच की ताकत है कि उस कसवट्टी ते पूरा उतर जावे। भाई साहब भाई गुरदास जी कहन लगे कि सिख नूं सिदक दे विच परपक्क रहना चाहिए। गुरु जिन्ने मर्जी स्वांग वरती जावे, सिख नूं कदी डोलना नहीं चाहिए। गुरु दे उत्ते पूर्ण तौर ते विश्वास, पूर्ण तौर ते भरोसा बना के रखना चाहिए। इस तरह दे आपस दे विच बचन बिलास करदे ने। सतगुरु जी सुनदे ने, सतगुरु जी दे मन दे विच ख्याल आउंदा है कि भाई गुरदास जी दे अंदर लेश मात्र थोड़ा जिहा हंकार नज़र आउंदा है। सिख ये गल आखदे ने कि गुरु सांग वरत दवे ते सिख की विचार है कि उहदे उत्ते पूरा उतर जावे। ते भाई गुरदास जी ये गल आखदे ने कि सिख नूं सिदक नहीं हारना चाहिए, गुरु दे उत्ते पूर्ण तौर ते विश्वास होना चाहिए। सतगुरु जी ने विचारिया कि गुरु सिख दे अंदर कदी लेश मात्र भी हंकार नहीं रहन देंदा। ते सतगुरु जी ने विचारिया, सतगुरु जी संगतां दे विच बैठे ने, बचन कीते, कहन लगे कि किस इलाके दे विचों बहुत सुंदर घोड़े जिहड़े ने वो प्राप्त हुंदे ने। किसी ने दस्सिया कि धन्नी केप दे विच बड़े सुंदर घोड़े ने, किसी ने काबल की गल करनी की, पश्चिम वाले पासे बड़े सुंदर घोड़े प्राप्त होंदे ने। जदों ये गल दसी कि पश्चिम दे विच काबल कंधार दे विच घोड़े बड़े सुंदर प्राप्त होंदे ने, सतगुरु जी कहन लगे हाँ वाकई उस इलाके के घोड़े बड़े सुंदर ने।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਧਨ ਲੈ ਜਾਵੋ ਤੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਚਰਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਨ ਲੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਣ, ਘੋੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇਗਾ ਧਨ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਦਾਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੋੜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਿਣ ਕੇ ਧਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੁਦਾਗਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਕਰੋ, ਧਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ, ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧਨ ਦੇਣ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਠੀਕਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੰਬੂ ਪਾੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਾਂ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਸੌਦਾਗਰ ਤੰਬੂ ਦਰ ਥਿਰਿਓ, ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸ ਜਾਏ ਤਬ ਵਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਦਾਗਰ ਜਿਸ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਰੀ ਲਾਏ ਖੋਲ ਕਰ ਤਾਰੋ, ਦਰਬਨ ਕਾਸਨ ਕੋ ਕਰ ਡਾਰੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਚਾਬੀ ਲਾਈ ਤੇ ਤਾਲਾ ਖੋਲਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਧਨ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਠੀਕਰੀ ਜਿਤਕ ਰਜਤ ਪਨ, ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਰੀ ਪਿਖ ਬਿਸਮਿਓ ਮਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕਰੀਆਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਠੀਕਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਚੋ ਖੱਚਰ ਪਰ 10 ਭਾਰੇ, ਖੋਲ ਖੋਲ ਸੋ ਸਕਲ ਨਿਹਾਰੇ। 5 ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਖੁਰਜੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਪਈਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਪਿੱਖੀ ਠੀਕਰੀ ਸਭ ਮੈਂ ਤੈਸੇ, ਚਿੰਤਾ ਦਕ ਵਿਚਾਰਤ ਐਸੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਲਖਿਓ ਨ ਜਾਈ, ਕਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਪਠਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਥਾਂ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੈ ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਹੋਇਓ ਔਰ ਕੈ ਇਹੋ ਦਰਬਲੀਨ ਕਿਨ ਚੋਰ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਠੀਕਰੀਆਂ ਰੱਖ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਧਨ ਲੈ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਤੁਰਕ ਕੋ ਗਹਿ ਉਜਾਗਰ ਹਟੈ ਨਾ ਧਨ ਅਬਲੇ ਸੁਦਾਗਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਦਾਗਰ ਹਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਨ ਮੰਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਰਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਬ ਭਾਗ ਚਲੋ ਉਠ ਚੋਰੀ ਬਨੈ ਨ ਗਮਨ ਮਿਲਨ ਗੁਰਿਓਰੀ। ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਚੋਰੀ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਨਿਕਸਿਓ ਤਬ ਤੰਬੂ ਤੇ ਵਹਿਰ ਕਹਿਓ ਸੁਦਾਗਰ ਸੋ ਕੁਛ ਠਹਿਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸੁਦਾਗਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਠਹਿਰਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਧਨ ਦੇਣਾ ਕਰਦਾ। ਗਿਣ ਕਰ ਸਗਰੇ ਅਬ ਲੈ ਆਉ ਲੱਗਾ ਬਿਲਮ ਕੁਛ ਸ਼ਿਗਰ ਗਿਨਾਉ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਦੇਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਧਨ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਪਰ ਥਾਨ ਢਿਗ ਤਾਏ ਬਿਠਾਇਓ ਆਪ ਬਾਹਰ ਤੰਬੂ ਪ੍ਰਵਸ਼ਾਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਰ ਕੋ ਪਿਖਤ ਸੁਦਾਗਰ ਥਿਰਿਓ ਲੱਖੈ ਗਿਨੈ ਧਨ ਅੰਤਰ ਭਰਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਦਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਪਰ ਉਪਾਵ ਨ ਕੁਛ ਬਨ ਆਇਓ ਤੰਬੂ ਪਾੜ ਪਿਛੇ ਨਿਕਸਾਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੰਬੂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾੜਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਤੰਬੂ ਪਾੜ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋਏ ਮਜ਼ਲ ਬਡੇਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਤਜ ਕਾਸ਼ੀ ਚਲੋ ਵਿਚਰ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵੱਡੀ ਮਜਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਭੇਖ ਬਨਾਵਾ ਕੋਏ ਨਾ ਕਰੈ ਚਿਨਾਰੀ ਪਾਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਸੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਸਿਓ ਆਏ ਕਾਂਸੀ ਮੈਂ ਸਹਿ ਚਿੰਤ ਬਸਾਏ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਸੰਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਹਾ ਸੁਦਾਗਰ ਦਰ ਕੋ ਹੇਰਤ ਬਿਤਿਓ ਸਮਾ ਬਾਓ ਪੁਨ ਸੋ ਟੇਰਤ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਦਾਗਰ ਸੀ ਉਹ ਢੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਆ। ਅੰਤਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨ ਆਈ ਬੈਠਿਓ ਢੇਢਕ ਜਾਮ ਬਿਤਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਢ ਕੁ ਪਹਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਦਾਗਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ
ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਧਨ ਗਿਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਠ ਕਰ ਅੰਤਰ ਹੇਰਨ ਕਰਿਓ, ਸੋਨੇ ਦਰਬ ਖੁੱਲਿਓ ਤੈ ਪਰਿਓ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਧਨ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜੋ ਗੁਰਦਾਸ ਸੰਗ ਨਰ ਅਹੈ, ਤਿਨੈ ਬੁਲਾਏ ਦਿਖਾਏ ਸੋ ਕਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜੇ ਸਨ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਧਨ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਨ ਵੇਖਣਾ ਕਰੋ। ਪਰਿਓ ਦਰਬ ਨੈ ਦੇਵਨ ਹਾਰਾ, ਕਿਉ ਤਜ ਭਾਜਿਓ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨੇ, ਸੁਦਾਗਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਧਨ ਪਿਆ ਏ ਪਰ ਧਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਧਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਧਨ ਸਾਰਾ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਧਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਗਰੇ ਨਿਕਟ ਖਰੇ ਤਬ ਕੀਨੇ, ਹੈ ਕੋ ਮੋਲ ਸੋ ਧਨ ਗਨ ਲੀਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਖੜਾਇਆ। ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਣ ਕੇ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਸੌਂਪ ਦੀਏ ਤਿਨ ਪਾਸ, ਕਿਤ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿਤ ਸਭ ਦਾਸ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਗਏ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਇਸਨੇ ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਬ ਸਮਾਜ ਸੰਭਾਰਨ ਕੀਨਾ, ਦਾਸਨ ਗੁਰਦਿਸ਼ ਕੋ ਮਗ ਲੀਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਧਨ ਆਦਿਕ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਣਿਓ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੋਵਾ, ਧਨ ਧਰ ਗਇਓ ਆਪ ਨ ਜੋਵਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਧਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਆਏ ਮਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਸਰਬ ਵਾਰਤਾ ਕਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਨੈ ਜਾਣਿਓ ਕਿਤ ਗਾ ਗੁਰਦਾਸ, ਤਜ ਕਰ ਤੰਬੂ ਮੈਂ ਧਨ ਰਾਸ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੰਬੂ ਪਾੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਬ ਜਾਣੀ ਨਿਜ ਮਾਇਆ, ਗਇਓ ਭਾਜ ਸੋਰਿ ਦਾ ਪਰਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਭਰਮ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਐਸੋ ਪਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਧਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਠੀਕਰੀ ਜਿਤਕ ਰਜਤਪਨ, ਭਾਜਿਓ ਦੇਖਤ ਹੋਏ ਅਧੀਰ ਮਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਧਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੋਹਰਾ ਨਿਕਸਿਓ ਡੇਰਾ ਤਿਆਗ ਕਰ, ਹਿਮਰੁਤ ਥੀ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਠੰਡ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਚਲਤ ਪੰਥ ਨਿਤ ਚਰਨ ਕਰ, ਸ਼ਰਮ ਕੋ ਲਹਤ ਵਿਸਾਲ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਕੇਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਅਧਕ ਬਸਤਰ ਬਿਨ ਸੀਤ ਨ ਜਾਵੇ, ਹੁਤੋ ਜੋ ਢਿਗ ਤੇ ਕੌਣ ਉਠਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਠੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਸਨ ਉਹ ਕੌਣ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਆਪ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਬਸਤਰ ਆਦਿਕ ਚੁੱਕੇ ਲਿਜਾਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਨ।
कित भोजन प्राप्त कित नाही, नित प्रत गमनत मार्ग माही। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾ ਖੇਦ ਤੇ ਦੁਰਬਲ ਹੋਇਓ, ਨੈ ਆਗੇ ਅਸ ਸੰਕਟ ਜੋਇਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਬੜਾ ਖੇਦ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ। ਪਾਇਨ ਪਰੇ ਫਲ ਰੇ ਕਨੇ, ਚਲਤ ਪੰਥ ਨਿਤ ਸ਼ਰਮ ਕੇ ਸਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ, ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਥਕੇਵਾਂ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਨੀਠ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਾ, ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਪੁਰ ਜੋਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਥਲ ਜਾਏ ਕੀਨ ਬਿਸਰਾਮੋ, ਤੈ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੇ ਬਹੁ ਧਾਮੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸਨ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਹਿਤਿਆਏ, ਤਿਨੋ ਪਛਾਨ ਲੀਨ ਹਰ ਖਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਬਨ ਜੋਰ ਕਰ ਸੇਵਾ ਠਾਨੀ, ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ ਤਾਤੇ ਪਾਨੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣੇ ਕੀਤੇ। ਚਾਂਪਤ ਹੈ ਚਿਤ ਚੌਂਪ ਕਰਨ ਤੇ, ਸਵਾਦਲ ਭੋਜਨ ਕਰ ਅਚਵੰਤੇ। ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਜੋ ਤਬ ਹੁਤੋ ਪੁਰੀ ਮੈਂ ਪਾਲਾ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਸਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਸੁਨ ਮਹਿਮਾ ਇਸਕੀ ਬੁਲਵਾਇਓ, ਕੈ ਉੱਚਾ ਆਸਨ ਪਰ ਬੈਠਾਇਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਚੇ ਆਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਜਤ ਭਇਓ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗਾਥਾ, ਤਬ ਗੁਰਦਾਸ ਭਨੀ ਨਿਰਭ ਸਾਥਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਸੁਣੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰੇ ਸੁਧਾਸਰ ਰਾਜੈ, ਜਪੇ ਨਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਖ ਭਾਜੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਰਿਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਦਰਿਦਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਗੁਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਕੈ ਬਾਬਿਦ ਮੈਂ ਪਾਲ ਸੁਨਾਇਓ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ, ਸੁਨ ਹਰਖਿਓ ਸ਼ੁਭ ਥਾਨ ਉਤਾਰਾ, ਪੁਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਨਿਰਭੈ ਉਚਾਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਭਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਾਸ, ਰਹਿਤ ਪਇਓ ਪੂਰਬ ਗੁਰਦਾਸ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਬੋ ਸੇਵਾ ਮਹਿਮਾ ਇਸਕੀ ਸਮ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੀਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਸ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਮੀਪੀ ਇਹ ਚਿਰਕਾਲੂ ਕਰਵਾਏ ਕੈ ਸਿੱਖ ਨਿਹਾਲੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਵਾਈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਤਿਆਦਕ ਮਹਿਮਾ ਸੁਨ ਭਾਰੀ ਪਗ ਪਾਹੁਲ ਲੈਬੇ ਇਛ ਧਾਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਚਰਨ ਪਉ ਲੈਣੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਘਨੋ ਕਰਵਾਏ ਨਿਕਟ ਲੀਨ ਗੁਰਦਾਸ ਬੁਲਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਹੁਲ ਦੇਹੋ ਮੋਕੋ ਸਿੱਖ ਸਕਲ ਵਿਦ ਕਹਿਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੌਲ, ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਪਗ ਪਾਹੁਲ ਦੇ ਤਬ ਗੁਰਦਾਸ ਭਇਓ ਮਹਾਨ ਭਾਉ ਨਿਰਪ ਪਾਸ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੌਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ, ਬੜਾ ਜਸ ਇੱਥੇ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਬ ਨਿਰਪ ਭਇਓ ਸਿੱਖ ਇਸਕੇਰਾ ਪੁਰ ਮੈਂ ਜਸ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਬਡੇਰਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਜਸ ਹੋਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਅਪਰ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਭਏ ਸੁਆਏ ਨਿਤ ਪਤ ਬਨੈ ਮਨੁਜ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਭਏ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਗੁਰ ਕੋ ਸੁਜਸ ਬਿਥਾਰੇ ਉਚਾਰੋ। ਤੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਨਿਤ ਮੈਂ ਪਾਲਕ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਪਾਸ ਪੜਾਵੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦਾ। ਅਰਥ ਸਮੇਤ ਸੁਨੇ ਮਨ ਲਾਈ ਸਭ ਕੋ ਮਨ ਮੈਂ ਮੋਹ ਦੇ ਉਪਾਈ। ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਾਅ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਅਧਿਕ ਚਤੁਰ ਮ੍ਰਿਦ ਬਾਕਨ ਕਹੈ ਸੁਨ ਸਗਰੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹੋ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਪ ਕੇ ਨਿਕਟ ਕਥਾ ਨਿਤ ਕਰੈ ਸਭ ਸੰਗਤ ਸੁਨਬੇ ਹਿਤ ਜੁਰੈ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਉ ਕੀਰਤ ਬਿਸਤੀਰਤ ਕੀਨ ਫਿਰੈ ਸੰਗਨ ਲਖਿਓ ਪਰਬੀਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ,
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਜਸ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੂਪਤ ਕੋ ਗੁਰ ਜਬ ਹਵੈ ਗਇਓ, ਸਕਲ ਨਗਰ ਸਨਮਾਨਤ ਭਇਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸਨ ਸਭ ਨੇ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਜ ਪੰਡਤ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਸਭ ਮਿਲ ਕਰ ਆਏ ਇਸ ਪਾਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਡਿਤ ਆਦਿਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨ੍ਰਿਪ ਕੋ ਗੁਰੂ ਲਖਿਓ ਲਲਚਾਏ, ਨਿਜ ਮਤ ਲਿਆਵਨ ਹੇਤ ਅਲਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਆਦਿਕ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾ ਹੋਰ ਜਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਵਪੁਰ ਜਿਸ ਮੈਂ ਤੁਮ ਬਾਸਾ, ਯਾਂਤੇ ਬਨੋ ਰੁਦਰ ਕੋ ਦਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੁਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਕਰੋ। ਬੈਠੇ ਕਰੋ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਧਿਆਨ, ਕਿਆ ਗੁਰ ਤੇ ਅਬ ਲਿਓ ਸੁਜਾਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਲਵੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ ਕਰੋ। ਤਬ ਗੁਰਦਾਸ ਕਯੋ ਸੁਨ ਲੀਜੈ, ਜੋ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਦਖਰੀਜੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਵਰਤ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤ ਰਮੈ ਨਿੰਦ ਜਗ ਗਾਵੈ, ਆਗੈ ਨਰਕ ਸਜ਼ਾਇਨ ਪਾਵੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਵਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਰਾਏ ਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਮ ਗੁਰ ਤਿਆਗ ਜਪੈ ਜੇ ਔਰ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ ਠੌਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰ ਦਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੀ ਦਇਆ, ਜੇ ਗੁਰ ਰਿਸੈ ਤਾਂ ਸਭ ਰਿਸ ਕੀਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਗੀ, ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਗੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਮਝੋ ਸਭ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋਪੀ ਨੇ, ਸਭ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਪਰ ਏਕ ਸਵਈਆ ਗਾਇਓ, ਸਭ ਦੇ ਪਰਨ ਕੋ ਤਬੈ ਸੁਨਾਇਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਆਦਿਕ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਸਵਈਆ ਮਾਤ ਬਿਯੋਗ ਪਰੈ ਬਛਰਾ ਅਨ, ਗਾਏ ਤਰੈ ਥਨ ਲਾਤ ਲਗਾਵੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗਊ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਵਸ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਊ ਦੇ ਥਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਕੜਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਤ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੰਸ ਜੋ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ, ਖੋਜਤ ਪੋਖਰ ਚੋਗ ਨ ਪਾਵੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੋਤੀ ਆਦਿਕ ਲੱਭਣਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇੋਂ ਚੋਗਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੋਗਾ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੱਕਰਪਤੀ ਨਿਜ ਭੂਪਤ ਤਿਆਗ ਕੈ ਔਰ ਪੈ ਜਾਏ ਕੈ ਦਾਸ ਲਜਾਵੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਹੋਵੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੋਵੇ ਸੇਵਕ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਤੂੰ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੈਸੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਸੇਵ ਕਰੈ ਜਗ ਔਰ ਸੋ ਦੇਵ ਨ ਪਾਪ ਬਚਾਵੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਇਤਿਆਦਕ ਉੱਤਰ ਦੀਏ ਦਿਜਨ ਮਾਨ ਕਰ ਭੰਗ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਸਨ ਬੜੇ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਆਸ਼ਰਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਨ ਅਭੰਗ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਚੌਪਈ ਜੁਗਲ ਜੋਰ ਕਰ ਦੀਜੈ ਬਖਾਨੀ, ਜੁਗਲ ਜੋਰ ਕਰ ਦੀਜੈ ਬਖਾਨੀ, ਸੰਸੈ ਏਕ ਹਰੋ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਬਿਮਲ ਮਤ ਮਾਨੇ, ਤਤਵ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਬੋਧ ਪਰਮਾਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਤ ਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਰੇ ਪਏ ਹੋ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸੇ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਦੋਹਰਾ ਗੋਵਿੰਦ ਆਦਿਕ ਰਾਮ ਹਿਤ ਬਰਨੇ ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਨ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਨ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨਿਐ ਕਿਮ ਭਾਖਿਓ ਭਗਵਾਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਿੰਨ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਚੌਪਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੋਹਿਆਰਥ ਬਖਾਨੋ, ਨਿਗਮਾਗਮ ਕੀ ਸਾਖ ਪਰਮਾਨੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਕਿਦੋਂ ਕਾਲ ਸਤਵਾ ਕੁਛ ਔਰ ਵਿਬਦ ਭਾਂਤ ਬਰਨੇ ਮੁਨੇ ਔਰ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਨੀ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਾਂਚੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ